بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، جزاك الله خيرا على دماثة القول وطيب الكلام. وقل لعبادي يقول حسنا، يستحيل أن يكون الإنسان يعني لا يستجيب مع هذه الكلمات الطيبات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن قضية الالتزام في حياة المسلم بالشأن العام، الاهتمام بالشأن العام، هذا من أمور ديننا أيها الإخوة. نقرأ في كتاب الله تعالى تعريفا للأمة الإسلامية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بدأ الله تعالى بالجانب الإشعاعي، بالجانب الاجتماعي، بالجانب يعني التأثير في الوسط قبل. إذن الله تعالى شرع نتيجة الإيمان الاجتماعية السياسية الثقافية الحضارية قبل أن يتكلم عن الإيمان اللي المفروض يعني من حيث الأولوية الإيمان يسبق تأثير الإيمان في الواقع. قبل أن يؤثر الإيمان في الواقع ينبغي أن يختلط بالقلب وأن يزين القلب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، هذا هو الأصل، هذه البداية، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن قبل التأثير في الواقع في المجتمع ينبغي أن تختلط بشاشة الإيمان بقلب الإنسان بضميره أولا. لكن الله تعالى قدم التأثير على الإيمان لإظهار مزية هذا التأثير ولإظهار المقصد من التزام المؤمن. هدفنا أيها الإخوة في دين الله سبحانه وتعالى ليس النجاح والفلاح الفردي الأناني. الفلاح والنجاح يكون اجتماعيا أو لا يكون. من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. وآيات وأحاديث كثيرة، يعني أنا أحاول فقط أن أذكر ببعضها ليبقى لنا الوقت إن شاء الله، ونحاول أن نحلحل ونتكلم حول القضايا التي ذكرها أخي الكريم بارك الله فيه. والفقرات أيها الإخوة القرآنية والحديثية التي تكلمت عن ضرورة المشاركة من أجل الإصلاح والتغيير كثيرة جدا. بل حياة المؤمن هي بين إرادة التغيير في كل لحظة، ما بنفسه ما بعقله وما هو موجود من حوله، بين إرادة قلت للتغيير وبين استطاعة التغيير. إن أريد إلا، هذه في اللغة العربية إلا تفيد الحصر، يعني حياة المؤمن كلها محصورة في إرادة التغيير والإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. سيدنا شعيب على رسولنا عليه الصلاة والسلام. فيقول العلماء: جعل الله تعالى الإصلاح بين الإرادة والاستطاعة، بين
إرادة الإصلاح واستطاعة يعني حدود الاستطاعة. يعني أنا ما يمكن حتى وإن كانت إرادتي عظيمة وبودي أن يسلم الناس جميعا لرب العالمين، لكن هذه أمنية. ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف سنة. أنا كمسلم داعية إلى الخير أريد أن يكون الناس كلهم أمة واحدة على أتقى قلب رجل واحد، لكن هذه أمنية يستحيل أن تتحقق، مستحيل. ولذلك فهي محدودة باستطاعتي كإنسان أو كجماعة أو كمسجد نريد التغيير. المهم أن تكون الإرادة القوية المستمرة، ثم نكون دائما محدودين بالاستطاعة بالظروف الموضوعية التي تواجهنا. التكليف بالمحال محال في شرعنا، التكليف بالمحال محال، وما لا يدرك كله لا يترك جله أو بعضه. يعني إذا ما قدرنا نغير كل شيء فلا يدعون هذا إلى أن نيأس وأن لا نفعل شيئا بحجة أنه ما نقدروش نحقق كل أهداف الإسلام. فلا، إذا لم نستطع أن نحقق كل أهداف الإسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنحاول أن ننجز من أهداف الإسلام ما هو في حدود قدرتنا واستطاعتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أحاول أن أسردها ولا أطيل فيها كثيرا يذكرنا بعد أن أمرنا بأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نحاول دائما أن نغير ما بأنفسنا وما بواقعنا. يذكر لنا أمثلة تاريخية رب العالمين، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ولقد صرفنا لهم القول، يعني نوعنا لهم أساليب الكلام، تارة موعظة، تارة نظرية أخلاقية، تارة أمر، تارة نهي، تارة قصة، لأن الإنسان كما خلقه الله سبحانه وتعالى عنده مداخل كثيرة، فهذا ينفع فيه الأمر والنهي، وهذا ينفع فيه التحذير والتهديد بجهنم، وهذا ينفع معه الترغيب، وهذا تنفع معه القصة الحية، المثال الحي التاريخي. فالله تعالى يلون يصرف وينوع لنا أساليب الإقناع والخطاب لنقتدي به سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ففي قصة بني إسرائيل، قصة بنو إسرائيل إخواننا الكبار، يعني أكبر منا سنا، هم أقدم منا بآلاف السنين، ومنهم نستفيد خيرا أو شرا، عندما يحسنون ويصلحون فيصلحون يكونوا قدوة لنا، وعندما يسيئون وينحرفون فنستفيد منهم بعدم اشترار وإعادة إنتاج انحرافاتهم ومظالمهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعتدون، إذ يعدون في السبت، سبت شبات، السين في العبرية يقولها شاب، يقولوا موشي، ما نقولوا موسى، شبات والسبت، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نحاول نعطي الصورة العامة. المولى سبحانه وتعالى قلنا هذه طائفة من بني إسرائيل كانت تسكن على شاطئ البحر، من فيل كوتيان، وابتلاهم الله تعالى
بعدم العمل يوم السبت، فأرادوا أن يتحايلوا على إرادة الله التشريعية بأن ينصبوا شباكهم ليلة السبت يعني الجمعة ليلا، ويعودون صبيحة يوم الأحد ليأخذون ما صادته شباكهم، فتحايلا على الله سبحانه وتعالى. فرب العالمين زيادة منه في امتحانهم وابتلائهم بسبب فجورهم وفسوقهم وعدوانهم وشرههم وحبهم للدنيا، جعل الحيتان تكثر يوم السبت، شرعة يعني يديروا دي ديمونستراسيون، كنا نترجم إن شاء الله، يعني حتى يسيل لعابهم، حتى يفتنهم. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم لا حيتان ولا هم يحزنون، فحاولوا أن يتحايلوا على رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الطريقة التي ذكرتها. النتيجة ككل أمة على كل حال، في كل أمة نجد فيها أقليتان يتصارعان، أقلية تنتمي إلى محور الباطل الشر، تحاول أن تدفع المجتمع نحو التهلكة، نحو الخراب، نحو مصالح إنجاز مصالحه على حساب الشأن العام. وأقلية أخرى مؤمنة ملتزمة قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تناصب العداء، تأمر وتنهى وتحاول أن تحرك الأغلبية الصامتة، لو فونتر مو de la أمة، تحاول أن تحركها. لكن في الكثير من الأحيان هذه الأغلبية الصامتة تبقى صامتة، تبدأ المعركة وتنتهي وتبقى الأغلبية صامتة. المولى سبحانه وتعالى يعني يخبرنا بأن الأقلية المؤمنة قامت بواجبها أمام هؤلاء المنحرفين المعتدين على حدود الله سبحانه جل في علاه. ومجموعة من الأغلبية الصامتة عوض أن يشدوا أزرهم، أن يعينوهم في هذا المسعى، أن يضيفوا صوتهم إلى الأقلية المؤمنة، لا، قل لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يخطئون عدة أخطاء في جملة واحدة. أولا يفرحون بموقفهم السلبي قبل الفرح، لا يحركون ساكنا من أجل التغيير، لا يقومون بشيء. وبعد الفتاوى سهلة، وهذا كفار وعلى كل حال منحرفين واحنا مؤمنين طاهرين ما ندخلوش رواحنا. المهم لما الإنسان يجبن ولا يريد أن يبذل جهدا، بعد الاحتجاجات والتبريرات سهلة. lorsqu'on veut tuer son chien on décide qu'il a la rage. المهم هما يقروا أنهم يكونوا جبناء ما يتحركوش بخلاء، ثم يبحثون عن الأدلة الشرعية، ثم يفرحون ويفتخرون بموقفهم الجبان. وليس هذا فقط، بل يذهبون إلى أهل الخير ممن يبذلون الجهد والفكر والمال ويعرضون أنفسهم للانتقاد وربما للمخاطر وربما للسجن وربما للقتل، يذهبون للفت من عضدهم، لإفشالهم، لإحباط مسعاهم. فينسب إليهم رب العالمين هذا الكلام: لما تعظون قوما الله مهلكهم. الناس كفار راح يروحوا لجهنم وراح يعذبهم في الدنيا قبل الآخرة، إذن لا تتحركوا. فيكون رد الفئة المؤمنة الطيبة الواعية بدورها الحضاري. ثم أترجم إن شاء الله، ما تيأسوا إن شاء الله، نكمل هذه بركة ونترجم إن شاء الله. ماذا كانت إجابتها؟ معذرة إلى ربكم. أولا نحن لا نطالب بالنتيجة، علي أن أسعى
وأن أغرس الحبوب والثمار على الرب سبحانه جل في علاه. علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. أنا نحاول نكون فعال، نحاول نجمع كل عناصر النجاح لمشروعي، لكن النتيجة على الله سبحانه جل في علاه. وأنا متيقن يقينا بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه قاعدة من سنن الله سبحانه وتعالى، لا يضيع أجر الصالحين المصلحين من عباده. فقالوا نحن نعظهم وندعوهم لنعتذر إلى الله حتى لا يحاسبنا الله. هذا وعي إدراك، لأنهم يعلمون بأننا كلنا في باخرة واحدة، فلا يصلح أن نترك البعض يكسر أرضية الباخرة بحجة أنه قاعد يخرب في المكان الذي هو جالس فيه، لكن الباخرة تحملنا كلنا. فلو أحدث ثقبا في المكان الذي هو جالس فيه ستحمل الباخرة الماء، سيدخلها الماء ثم تغرق ونغرق كلنا. من أحدث الثقب ومن بقي يتفرج على صاحب السفينة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سنذكر هذا الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن نعتذر إلى الله حتى لا يصيبنا العذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اتقوا، خافوا فتنة لا تصيب فقط الذين أحدثوا الفتنة والظلم، بل تصيب كل من لم يحرك ساكنا من أجل تغيير المنكر والأمر بالمعروف. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ما أدراك أنت؟ القلوب بين أصابع الرحمن. أنت خالق هذه القلوب وتعي وتعلم ماذا يوجد فيها حتى تحكم عليهم مسبقا بأنهم لن يثوبوا إلى رشدهم ولن يعودوا إلى الصواب. هذا غرور، هذا تألي على الله سبحانه وتعالى. ما أدرك تدخل كلمة ولعل الكلمة يجعل فيها ربي البركة وتحدث الغليان والثوران النفسي والتغيير، وربما هذا الإنسان يدخله كلمة يصير خيرا منك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها على نحو ما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ربما أنا مبلغ الأخ وأنا اللي سمعت مباشرة من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ربما هذا الذي أبلغه يفهم أنا الشرط أني أبلغها كما سمعت دون إضافة أو نقصان، لكن ربما بضاعتي وعقلي وقدراتي التحليلية بسيطة لما أبلغها لأخي الكريم وقد آتاه الله بسطة في العلم والتحليل، ربما يستفيد خير مني. فرب مبلغ من أوعى ممن سمع الحديث مباشرة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. أنا عندي الأحاديث والآيات لكن ما نعرف نتصرف كمثل الحمار يحمل أسفارا. عندي أنا نعرف لكن لا أستطيع أن. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما أدراكم أنتم أن هؤلاء القوم العصاة لن يثوبوا إلى رشدهم ولن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. النتيجة ماذا يقول لنا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الفئة المؤمنة التي حاولت أن تغير أنتج أو لم ينتج مجهودها نتيجة، هذا عند رب العالمين. المهم حاولوا. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس في حفص بما كانوا يفسقون. وراحت الطائفة الثالثة. احنا حسبناهم ثلاثة ولا لا؟ حسبنا ثلاثة في البداية. قلنا الطائفة التي أمرت ونهت، والطائفة التي عصت، والفونتر مو الطائفة يعني الأغلبية، ومجموعة مش غيرهم 4، ومجموعة من الأغلبية التي عوض أن تساعد المؤمنين كانت عليهم، تفشلهم وتحبطهم
وتقنطهم، لكن رب العالمين اختصرها في زوج، في اثنين. فقال علماؤنا بأن الذين نجاهم الله هم الذين حاولوا أن يغيروا، أما كل الباقين الساكتون والذين حاولوا الفت وإفشال المؤمنين ولو كانوا مؤمنين هم، لأنهم حاولوا إفشال المؤمنين، الله تعالى صنفهم مع الذين ظلموا وأخذهم العذاب معهم. Donc je disais, chère sœur, chers frères, je suis désolé, c'est deux logiques différentes en arabe et en français, et par quelques langues on commence, on a du mal à revenir vers la deuxième. Et vous avez remarqué que j'essaie de ne pas panacher entre les deux langues parce que c'est contre-productif. Les francophones, si je panache, ils sortiront avec plein de blancs, de lacunes, et les arabophones aussi sortiront avec plein de blancs. Donc je préfère ce parti pris. Je parle en arabe, classique, littéraire, clair, net. Du moins, j'espère que c'est clair, Allahu a'lam. Et j'essaie de parler en français aussi de la manière la plus audible, la plus intelligible et la plus accessible possible, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On va parler de l'engagement du musulman dans la vie de tous les jours. Et on a dit que cet engagement, il fait partie de notre foi. En fait, la mission du croyant, de l'homme de Dieu, de l'ami de Dieu, elle ressemble à une pièce à deux faces. Une face personnelle, de développement personnel. Je chemine vers Allah, j'approvisionne mon cœur, je l'alimente en foi, ma pratique, je fais un effort sur moi-même. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne saurait changer l'état d'une société si cette société, individuellement et collectivement, ne fait pas le travail requis sur elle-même. Chacun fait un travail sur ses idées, sur ses préjugés, sur son cœur, sur ses sentiments, sur sa conduite, sur son comportement. Et la résultante finale, Inch'Allah, ne pourra que produire la transformation de la Ummah. Donc, cette pièce, avec une facette perso, individuelle, et la deuxième facette, qui consiste dans le résultat produit par la première facette. C'est-à-dire, moi, je chemine vers Allah transcendentalement, verticalement, mais à un certain moment, quand ma foi, ma spiritualité, mon engagement avec Allah atteignent un seuil, une certaine limite, il est censé déborder horizontalement. Sinon, c'est problématique. Sinon, si toute ma vie je la passe à nourrir cette verticalité avec Allah, à être assidu, constant dans la prière, scrupuleux pour ce qui est le respect des limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, sans jamais rayonner, sans jamais toucher l'autre par la grâce et la charité de ma foi, c'est problématique. Donc, à un certain moment, il faut que cette foi déborde et touche mon environnement, touche les citoyens qui vivent avec moi. Et c'est la deuxième facette, justement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il définit cette Ummah, il commence par la deuxième facette pour justement mettre en relief, en valeur, le caractère fondamental de l'engagement dans la cité, du rayonnement, de la nécessité d'agir sur le cours de l'histoire et de transformer cette société, donc faire ce peu en fonction des limites objectives qui sont les nôtres. J'ai cité tout à l'heure une phrase de Sayyidina Shu'aib extraordinaire. Il dit « Je ne veux » toute sa vie, dans tout ce qu'il fait, il ne veut, donc il y a une volonté, que la réforme, que l'amendement, mastata'at, en fonction des capacités qui sont les miennes. Allah m'a doté de ressources intellectuelles, spirituelles et autres,
pas, un capital relationnel, plein de ressources, et moi je suis censé faire lumière de tout ce que Allah m'a donné, en fonction des limites qui sont les miennes. Allah ne me demande pas du jour au lendemain de transformer Massi en une ville qui ressemble à Medina al-Rasoul, mais il me demande de faire tout ce que je peux, de déployer tout ce que j'ai comme ressources, n'est-ce pas, pour intelligemment, progressivement, efficacement, pas d'une manière brutale, crue et drue, n'est-ce pas? C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient les cœurs des hommes, avec son envoyé Muhammad alayhi salam, la crème de la crème de la crème de l'humanité alayhi salam, et pourtant un certain nombre de coutumes, de dérives sociales, il les a éradiquées progressivement. Il a interdit le khamr, la boisson alcoolisée, en 4 étapes, n'est-ce pas? Le riba en plusieurs étapes, et ainsi de suite. Allah, qui utilise son prophète avec les compagnons du prophète qui ont été érigés en exemple suprême. فَإِنْ آمَنُوا, Allah, il parle dans le Coran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. Si cette humanité croit comme vous croyez, si cette humanité se comporte comme vous, il s'adresse aux compagnons du prophète en tant que société, pas en tant qu'individu. Les individus peuvent se tromper, peuvent s'égarer, mais il parle de la communauté instruite, éduquée, formée par le prophète, c'est la meilleure. Khayrul quruni qarni. Et Allah lui-même, il en parle, il nous dit que l'humanité, pour qu'elle réussisse, pour qu'elle reçoive la félicité, il faut qu'elle soit à l'image, qu'elle tende vers cet idéal de la société formée, instruite, éduquée par Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Et pourtant, donc Allah, son prophète, la meilleure communauté qui soit érigée, formée par Allah et son prophète, et pourtant ils ont été obligés de s'accommoder d'une réalité, de la traiter objectivement et de changer les choses progressivement. Wallahi Aïcha, lawla anna qawmaki hadithu ahdin bijahiliya la ghayyartu qawa'id al-Ka'ba wa ja'altuha ala qawa'id Ibrahim ala rasulina alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam s'adresse à Aïcha. Par Allah Aïcha, si ton peuple, c'est-à-dire Quraysh, n'était pas fraîchement établi en islam, donc ils gardent dans leur conscience des séquelles de cette jahiliya, j'aurais reconstruit le cube de la Mecque sur les vraies fondations de Sayyidina Ibrahim. Et il s'agit de Kaaba, c'est pas une plaisanterie. Et pourtant, il n'a pas touché pour pas provoquer inutilement les Qurayshis. Très important. Et le prophète, l'image de l'islam, cet accommodement avec les mentalités représentait une constante dans sa pratique, alayhi salatu wassalam. أتريد أن يحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه ما قالوش لا يستحق القتل عبد الله بن أبي بن سلول. Il représentait son notion le summum de l'hypocrisie et de l'inimitié, de l'adversité au prophète, au projet du prophète. Il ne faisait que jeter des embûches, des battants dans la roue de la locomotive de l'islam. Et le prophète voyait qu'il méritait d'être liquidé, mais il ne voulait pas agir dans ce sens parce qu'il voulait donner une image de lui, de sa communauté aux autres, n'est-ce pas, les non-arabes, les lointains, qui soient attractifs, même s'ils le méritent, cet énergumène, cet infra-humain. Je ne vais pas me salir les mains et salir l'image de l'islam à cause d'un énergumène comme lui, n'est-ce pas? Veux-tu que les gens fassent circuler la rumeur que le prophète exécute ses compagnons? Parce que de loin, les gens, les Romains, les Perses, quand ils voient
le prophète mettre à mort un arabe avec lui, eux, ils ne sont pas dans le secret du fonctionnement de la société, ils ne vont pas comprendre, n'est-ce pas, ce geste du prophète, combien même il est justifié légalement, coraniquement, n'est-ce pas, mais dès lors qu'il risque de donner un faux signal, une mauvaise interprétation, le prophète s'est abstenu de le faire. Il a laissé sévir aussi longtemps que ces sévissements, n'est-ce pas, n'handicapent pas le bon déroulement, le bon fonctionnement de la cause de l'islam. C'est très important de le souligner. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, je disais, donc il a, en définissant la Ummah musulmane, il a cité deux facettes, donc la facette personnelle et la facette collective, et il nous a demandé de tout faire, tout déployer pour agir sur le cours de l'histoire et essayer de transformer les choses et de les faire tendre vers l'idéal islamique. Voilà, il y a une réalité, un point de réalité, et nous, on essaie de mesurer l'écart qu'il y a entre notre société, n'est-ce pas, et les normes de l'islam, essayer de comptabiliser nos ressources, nos possibilités, essayer de faire tendre, Inch'Allah, individuellement et collectivement, cette réalité dégénérée en partie, mais en partie il y a des choses, des bonnes choses quand même dans cette société. On ne peut pas c'est pas juste de dire que cette société, donc si elle était aussi dégénérée que un certain nombre de frères le disent, pourquoi restons-nous ici? Honnêtement, la question que tu posais à Akhil Karim, pourquoi rester ici? Le frère qui juge que cette société est dégénérée, elle n'a rien de bien ni de vrai ne ressort de cette société. Qu'est-ce qu'il faut ici? C'est vrai. Et obligatoirement, il est censé quitter ce lieu et aller chercher un lieu plus adapté à son développement spirituel. C'est très important. Hier, pas plus tard qu'hier, on citait ce paragraphe coranique. Parmi les gens, dont les anges viennent récupérer leurs âmes, et lorsqu'ils voient leurs âmes dégénérées, pourries, polluées, ils leur demandent le pourquoi du comment de cet état délabré, pollué de leurs âmes. C'est quoi qui a fait que vos âmes ne soient pas embellies par la parure de la foi? Elle est où la vêture de taqwa, comme nous dit le Coran? Normalement, quelqu'un qui a un tant soit peu cheminé vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est censé avoir une âme assez belle, assez honnête. Et les anges, entités spirituelles, ils voient cette sculpture éthique et morale dans les âmes. Et ils n'ont rien vu de tel, que de la pollution, que des déchets. Et ils ont posé la question à ces gens-là, c'est quoi qui a fait que vous soyez aussi loin de cette fitra, de cette rectitude, de cette droiture? Et eux, donc ces âmes, de répondre, nous fûmes ici-bas, donc là-bas, parce qu'ils ont fait le pas, dans l'au-delà, nous fûmes opprimés, victimes de quelques tyrans, de quelques dictateurs, voilà, qui nous a obligés, qui nous a maintenus sous le joug de la débauche et de la dépravation, et donc on n'a pas pu déroger à cette règle générale. Et aux anges de leur dire, la terre d'Allah n'était-elle pas suffisamment spacieuse pour pérégriner? Donc elle était suffisamment spacieuse. C'est pourquoi avez-vous fait le choix de vous scotcher, de vous cramponner dans ce bas lieu de débauche? Et donc là, on revient ici. Donc si un musulman se voit pourrir sa vie spirituelle, son développement spirituel, s'il voit qu'il ne peut pas évoluer, oui,
aille choisir un autre lieu plus digne de sa foi. Et je ne le dis pas en plaisantant, c'est pas de l'ironie, subhanallah, c'est en conscience de cause, il faut le faire. Le problème avec un certain nombre de frères et sœurs qui promeuvent ce discours, ça fait 22 ans que je vis en France, et les mêmes personnes nous reproduisent le même discours. Et ils sont scotchés ici. Et jamais ils n'envisagent de partir, subhanallah. Donc ils produisent des fatwas pour les autres, pour les foutre dehors, les envoyer je ne sais où. Moi, j'ai passé presque 30 ans en Algérie. Donc ma chair, mon sang, mes neurones, mes hormones ont été forgés là-bas. Donc je peux dire que j'ai un ailleurs. Et je peux revenir en tout moment, alhamdoulilah. Mais pour mon fils, par exemple, ou ma fille, ils n'ont pas un ailleurs. Ils ont vécu ici. Ils ont toujours vécu ici. Voilà pour un Français de vieille souche, converti à l'islam. Comment vas-tu, où vas-tu l'envoyer? Voilà, héros. C'est problématique, subhanallah. Voilà. Et donc ces gens-là, ces mêmes personnes, pendant des décennies, continuent à pourrir la conscience des musulmans sans jamais donner l'exemple. Vas-y, déguerpis d'ici, change de pays, moi je t'emboîterai le... Au moins, je m'inspirerai de ton choix, parce que c'est vrai. Je vais en Algérie, Tunisie, Maroc, en Égypte, en Libye, en Indonésie. J'ai l'embarras du choix et je ne connais pas tous ces pays, moi. Toi, l'imam qui m'incite, qui ne cesse de m'attraquer à longueur de Jumu'ah de prêche, de m'attraquer dans ce sens, vas-y, et moi je t'emboîte le pain, Inch'Allah, et on ira cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala dans le pays de ton choix. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ça manque un peu de sincérité. Les gens qui sont sincères, oh là, machallah, c'est bien, tu as fait un choix. Soit serein, soit logique avec le choix qui est le tien, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbada kulla insan bijtihadih. Parce que moi, si je trouve mon compte ici, j'ai fait mes calculs, j'ai fait mon analyse, j'ai comparé, j'ai trouvé qu'il me convient mieux de vivre ici, n'est-ce pas, que dans un pays dit musulman. Et alhamdoulilah, je trouve mon compte et mes enfants apprennent l'arabe, ils cheminent correctement, spirituellement, ils réussissent dans leurs études sans problème. Alhamdoulilah. Donc Allah ne me demandera pas des comptes parce qu'il voit que je fais des efforts et lui-même il m'aide. Mais une autre personne qui n'est pas dans la même situation que moi, qui elle-même a failli perdre sa foi, son foyer est sur le bord de l'effondrement. Les enfants commencent par un échec scolaire qui débouche sur des comportements de délinquance qui iront fatalement vers la prison, n'est-ce pas, et bouclés sur la criminalité. Oui, moi je ne peux pas lui dire le contraire. Qui suis-je pour lui imposer mon choix? Chacun a son cheminement, chacun a ses ressources. Et Allah, lorsqu'il nous éprouve, il nous éprouve en fonction de nos limites, des capacités de tout un chacun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est une valeur cardinale en islam. Moi, je respecte les gens, je les respecte tellement que je n'ai pas envie de leur dire restez ou ne restez pas. Mais je peux juste dire que, subhanallah, par rapport à mon âge, par rapport à toute l'expérience qui est la mienne, je ne pense pas qu'en France, on soit contraint à déserter sa foi. C'est pas vrai. Voilà, il y a des concessions, certes, il y a des trucs que la société nous oblige à ne pas respecter, certes, mais on a une panoplie de possibilités, de liberté pour cheminer vers Dieu, pour nous épanouir et surtout pour changer cet état de fait. Moi, ici, j'ai une émission radio chaque semaine de 18 à 20 à Marseille. Je peux critiquer Hollande, je peux critiquer Valls. Et honnêtement, je le fais systématiquement. Bien sûr, dans le respect des lois de la République, dans le respect de ma foi. Je ne vais pas insulter les gens, mais je suis citoyen et j'ai un droit de regard quand même sur ce
se produit dans cette société. Je suis impliqué dans des dialogues, plein de dialogues avec les chrétiens, avec les laïcs, voilà. Et donc, je me permets ce droit de regard et cette liberté de temps que la Constitution et les lois de ce pays me permettent. Alhamdoulilah, et je rentre chez moi renflé. Je dors profondément, sans jamais avoir été inquiété. Quand je vais chez moi, subhanallah, je suis une personne non grata, je frôle les murs, je quémande une causerie de 10 minutes dans les mosquées, les imams que moi-même j'ai formés, parce que les pauvres, ils craignent sur leur poste, parce qu'il y a une chape de plantes, une contrainte, une persécution, telle que je ne peux pas me produire. Et donc, moi, je préfère être là où je suis libre de parler de Dieu, de critiquer la débauche, les écarts par rapport à la norme. Pour moi, c'est ça un État islamique, subhanallah. Un État où je ne suis pas en train de faire l'éloge, wallahi, loin s'en fout, parce qu'il y a à côté aussi la loi du gender, c'est un lèse-humanité, c'est une loi qui menace les individus ou les sociétés, qui menace l'humanité, la pérennité de l'espèce. C'est grave, et on se doit de la combattre. Mais à côté, il y a quand même des bonnes lois extraordinaires. Moi, je larmoyais, je vous jure, je larme mes yeux, larmoyais à l'épisode de M. Cahuzac, quand il a fait fuir de l'argent qu'il a dignement gagné. Il ne les a pas volés, il a gagné de sa sueur, n'est-ce pas, le fruit de ses efforts, mais il a voulu esquiver la fiscalité pour pas être imposé, n'est-ce pas. Il a fait fuir une partie de son argent dans un paradis fiscal. Et subhanallah, toute la communauté, même ses amis l'ont lâché. Et lui-même, il était sur le bord du suicide parce qu'il n'a pas volé, il a essayé de faire fuir une partie de son argent pour pas qu'il soit imposable. Ouais, c'est vrai que c'est un crime ici. Mais subhanallah, lorsque je compare avec chez moi, donc on vient nous faire un bon califat, on sollicite, je parle de moi, et ça on peut le cloner, donc je parle d'Algérie, mais on dit la même chose sur le Maroc, sur la Tunisie, sur l'Égypte, donc ne vous méprenez pas sur la débauche dans les autres pays musulmans, en Arabie Saoudite, et à plus forte raison, c'est pire encore là-bas. Voilà. Et donc, on bricole une banque géante, on invite l'argent du privé et du public, la sécurité sur l'argent de notre sécurité. On a tout mis dans cette banque et le monsieur, il prend les deniers, les sacs et il fout le camp. Akramakumullah. Subhanallah. Tout l'argent des privés et du public, il le vole et là il revient en tout impu. Il est prisonnier, mais on va essuyer le couteau, comme on dit chez nous, sur une personne, alors que derrière lui, il y a toute une junte, toute une bande organisée qui phagocyte, qui dépouille le peuple de ses biens en toute impunité. Après, un autre ministre du Sahara, des énergies, c'est la même chose. Il nous dépouille plus de 40 milliards de dollars et il s'en va sans jamais être inquiété. Moi, quand je compare cet état d'impunité totale dans un état des musulmans, on est tous individuellement musulmans. En Algérie, je ne pense pas que vous trouviez plus de 1% de non-musulmans. C'est impossible. Alhamdoulilah, des musulmans, des sunnites, et à l'intérieur du sunnisme, des manikites. Donc c'est le noyau du noyau du noyau. C'est plus pur que ça, je meurs. C'est alhamdoulilah, sur ce point de vue. Mais individuellement, mais collectivement, la vertu collective, elle est absente, elle est inexistante. Quand je compare avec une société comme la nôtre, individuellement, oui, on est très loin des pratiques de l'islam, il y a beaucoup de débauche, on ne va pas mentir. Il y a plein d'écarts, d'entorses faites aux lois de la nature, non seulement les lois d'Allah, mais les lois de la nature. Mais collectivement, il y a quand même une vertu qui se respecte, il y a une liberté
il y a un minimum de justice sociale et il y a surtout cette possibilité de changer les choses. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Je suis là, je peux dire mon opinion, je peux cheminer vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Personne ne vient me contraindre pour changer de religion. Voilà, bien sûr, on n'oublie pas nos sœurs sur la question du voile, on n'oublie pas un certain nombre de détails sur le halal, et nous travaillons, par Allah nous travaillons. Et la Oumma se doit de travailler dans ce sens. Et je vous assure, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ces mini-lois iniques et injustes s'écrouleront. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Ce n'est pas lui qui l'a fait, il l'a commandé. Et 250 personnes, spécialistes professionnels, entre économistes, sociologues, anthropologues, voilà, toute origine confondue, tous des Français, mais toute origine confondue, d'origine maghrébine, de vieilles souches françaises. Et donc, on leur a demandé de réviser toute la pratique juridique française quant à l'intégration du français d'origine étrangère. Voilà. Et donc, ils ont mis plusieurs mois, loin des lumières, loin de la pression, loin de la chape de plomb médiatique. Pourquoi je vous dis ça? C'est très important parce que ça démontre qu'un Français lambda, quand il est loin de la contrainte, de la pression, il peut accoucher, il peut prendre des choses rationnelles, des choses logiques, des bonnes choses et de très très belles choses. Mais aussi érudit, aussi intelligent soit-il, fût-il Stasi ou Bobéro ou Régis Debray, je parle de ces trois personnes, trois sommités françaises qui ont fait partie de la commission Stasi, Bernard Stasi, qui est très ami avec les Arabes et les musulmans, n'est-ce pas? Mais les mois pendant lesquels ils ont réfléchi sur la question du voile, n'est-ce pas? Tous les médias étaient braqués sur eux. Et on ne cessait de parler de banlieues remplies qui regorgent de violeurs et de voileurs. Donc nos jeunes de quartier, ou bien ils violent les filles, ou bien ils les contraignent à se voiler. Donc les violeurs et les voileurs, c'est cette rime. Voilà. Et ils ont envenimé, ils ont pollué la conscience collective. Et donc cette commission, combien même elle était composée individuellement de personnes très, très sensées, machallah, mais ils ont fini par céder à la pression, ils ont accouché de cette loi injuste et unique qui interdisait le voile à nos filles à l'école. Ouais. D'autres personnes, plus nombreuses, 250 personnes, loin de ces médias, de cette contrainte, de cette chape de plomb, ils ont réussi à pondre un document de plus de 250 pages. Vous le retrouverez, allez-y sur premierministre.gouv. C'est facile, sur Google, vous écrivez le rapport sur l'intégration, voilà, et ça vous donne plusieurs documents. Allez-y au document c'est le plus important, il fait à peu près 250 pages et vous verrez, subhanallah, les idées, moi je suis sûr qu'ils ne vont pas être appliquées. Les conditions objectives ne sont pas encore réunies pour qu'on applique ce bon sens. Mais au moins ça nous sert de nourriture et ça nourrit notre espoir, n'est-ce pas, pour dire que nos concitoyens de confession non musulmane ne sont pas forcément tous contre nous, subhanallah. Quoi cette idée cette logique paranoïaque et complotiste? Non, il y a beaucoup de gens qui ne sont ni avec nous ni contre nous. Voilà, ils essaient de produire ce que leur conscience leur dicte. Et vous trouverez, juste à titre d'exemple, là, projet d'abolition du voile islamique à l'école, par exemple. Voilà, l'intégration de la dimension orientale dans l'identité française.
l'intégration de la langue arabe. Bien sûr, il rajoute, juste pour prendre la poudre aux yeux, à mon sens, le mandarin, des langues inexistantes presque, les populations qui parlent le mandarin ou le 0,00, mais juste pour pas dire qu'ils défendent la langue arabe. La langue arabe, l'enseignement de la langue arabe est obligatoire à tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Multiplier les postes de CAPES et d'AGREC de langue arabe, parce qu'on va inciter les gens et les accompagner dans l'apprentissage de leur culture et langue d'origine. Donc il faut mettre le paquet, n'est-ce pas, et former le plus d'enseignants possible, n'est-ce pas, pour le CAPES et pour l'agrégation, de manière à pourvoir à cette grande demande. Cessez de parler d'intégration, mais d'inclusion. Cette intégration, beaucoup de jeunes de nos cités refusent ce mot, donc c'est pas grave, on le refuse et on le remplace par il y a des concessions. Pourquoi je dis tout ça? Pour dire qu'il y a des portes d'espoir, il y a des possibilités de changement, Inch'Allah, pour peu que nous soyons présents, que nous continuions à essayer d'agir sur le cours de l'histoire. Et comme j'ai dit lors de mon prêche hier, l'histoire a un sens. Ce n'est pas celui de Fukuyama, la fin de l'histoire, pour dire que le dernier épisode des systèmes, c'est l'ultracapitalisme. Ce n'est pas au sens de Marx, c'est pas au sens... Le sens de l'histoire, c'est le sens de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a décrété dans la pré-éternité que le sens de l'histoire sera favorable aux opprimés parmi ses amis, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans beaucoup de paragraphes, c'est une promesse. Et qui, plus qu'Allah, honore sa promesse subhanahu wa ta'ala. Et donc, voilà, donc Allah ne nous demande pas de faire triompher ses lumières. C'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui s'en charge. Wallahu mutimmun nurahu walau kariha al-kafirun. C'est Allah qui se charge de répandre ses lumières, d'éclipser les ténèbres et tous les systèmes sataniques, n'en déplaise aux contradicteurs, aux pervers, aux tyrans, aux magouilleurs, et aux imposteurs et le reste. Donc, nous, il suffit juste que nous nous mettions dans le sens de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Juste que Allah accepte que nous soyons ses employés dans la réalisation de son projet, de son plan divin, subhanahu wa ta'ala. Mais pas en croisant les bras, pas en envoyant tout le monde dos à dos. Ah, mais soit au Shadnas, ah, non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Le prophète, et je termine sur ça, pour vous redonner la parole. Le prophète, avec ses compagnons, une guerre qui se déroulait à 1000 lieues, fi adna al-ard. Non, fi adna. C'est le plus loin possible. Donc, l'enjeu géopolitique, géostratégique était minimal. Il ne concernait pas du tout l'évolution de la collectivité musulmane à l'époque, quand cette guerre entre les Perses et les Byzantins, donc les Romains, s'est déclarée. Les musulmans étaient milieu, ils étaient une minorité, ils n'étaient pas du tout concernés par cette. Et pourtant, les deux nations vont être juste après les pires ennemis de l'islam. Dans les Ghazawat, on a vu le prophète contre aussi bien des Romains, le prophète et les califes bien guidés, donner l'assaut et contrer aussi bien les Perses que les Romains, n'est-ce pas? Voilà, donc Tabouk c'est Romain, le Qadisiyya c'est Perse, etc. Et donc ces armées, ces soldats, ces civilisations qui vont être les adversaires de l'islam, ceci n'a pas empêché le prophète et ses compagnons d'avoir un battement de cœur en faveur d'une équipe belligérante au détriment de l'autre.
Ils n'ont pas dit al-kufru millatun wahida. C'est des kuffars, on s'en fout. Ils se bagarrent, ils s'entretuent, ils s'exterminent entre eux. Ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas notre problème. C'est pas vrai. Quand il y a eu cette guerre, le prophète et les sahaba, les compagnons, espéraient que le rapport de force soit favorable aux Romains byzantins. Pourquoi? Parce que c'était des gens du livre, c'était des chrétiens, alors que les Perses étaient des adorateurs du feu. Voilà. Et donc, ça nous donne un ordre d'idée du comportement que le musulman est censé produire. Moi, en tant que musulman, je procède sur le mode du moindre écart à l'empan. Voilà. Celui-là est un adversaire, celui-là est un adversaire. Je prends le mètre, le décimètre, n'est-ce pas, et je calcule. Et je suis avec celui duquel me sépare le moindre écart. C'est ce qu'on appelle procéder par le moindre écart idéologique, spirituel, confessionnel, moindre écart d'intérêt. Donc celui qui sert mes intérêts, pas non, les intérêts de ma umma, de ma commune, de ma cité, de ma mosquée. Donc je raisonne comme ça. Donc celui qui sert le plus mon projet, les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala, mon cœur bat obligatoirement pour qu'il soit gagnant dans l'affaire. Parce que l'autre, je sais, et ça, je ne suis pas en train de donner des consignes de vote. De toute façon, mes consignes, si je les donne, elles seraient obsolètes parce que c'est à géométrie variable. C'est chaque commune, chaque cité a ses problématiques particulières. N'est-ce pas? Il se peut que dans ma cité à moi, à Marseille, je sois plus près d'un parti que chez vous ici. Ce parti constitue un obstacle dans l'épanouissement de votre spiritualité. Donc, on n'est pas bête, alhamdoulilah. Premièrement, je me dois de respecter vos consciences, vos choix, vos intelligences, de l'une. Et de deux, il faut que je respecte aussi ces variables, ces paramètres variables d'un coin à l'autre, d'une cité à une autre. Mais j'essaie de partager avec vous ces notions que je juge communes entre nous normalement. Donc, dans chaque cité, dans chaque lieu, on est censé, à défaut d'avoir le musulman, le khalifa, parce qu'on ne va pas nous présenter Omar et Abu Bakr, ou Ali et Muaz ibn Jabal, ce n'est pas le cas, on le sait, n'est-ce pas? Donc, entre deux personnes qui ne sont pas de notre confession, qui ne sont pas porteurs de nos projets, on le connaît, ça, on ne va pas se mentir et se voiler la face. Non, mais deux personnes, voilà, qui ne sont pas porteurs de nos projets, mais je procède sur le mode du moindre écart idéologique, confessionnel aussi, celui qui soit le meilleur à respecter les fondamentaux, quelqu'un qui adhère à la théorie des gens, ça ne m'intéresse pas. Même s'il s'appelle Najat, qu'est-ce que je m'en fous. Honnêtement, c'est pas le nom qui m'intéresse, je commence par les fondamentaux, et après, je décline sur des projets plus pragmatiques, plus pratiques. Il m'aide à construire ma mosquée, il ne me met pas des freins, il m'encourage à établir des partenariats avec les différentes institutions pour bien inscrire ma mosquée dans la cité. Eh bien, c'est mon ami, c'est mon partenaire, n'est-ce pas? Et ça n'a rien à voir avec le wala ou le bara. Je ne comprends pas. Le wala, c'est fusionner avec un non-musulman dans tout ce qu'il fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Voilà. Et moi, c'est pas parce que lui, il est chrétien ou juif que moi, je vais faire comme lui. Chacun a sa religion, chacun sa confession. On se respecte mutuellement, n'est-ce pas? Après, on essaie d'établir des partenariats, des passerelles, et chacun trouvera son compte. Lui, nécessairement, il est en train de raisonner comme moi, mais c'est son affaire. Alhamdoulilah.
S'il trouve de l'intérêt à m'aider, Masha'Allah. Donc les intérêts convergent et se rejoignent. Et pourquoi lui refuser de profiter de cette relation dès lors que moi-même, alhamdoulilah, ça me profite. Quand je dis moi, c'est pas ma personne. Je parle de ma communauté, je parle de ma cause, je parle de ma mosquée, je parle de la condition des musulmans qui sont dans cette cité. Voilà, c'est ça qui importe pour moi. S'il m'aide à avancer les intérêts de ma communauté, il n'y a pas de problème. De toute façon, cette manière de contractualiser l'action publique et sociétale, normalement, elle est censée être appliquée même entre les musulmans. C'est quoi un calife? Khalifa, c'est quoi un calife? C'est le dictateur, c'est celui qui n'est comptable aux yeux de personne. C'est pas vrai. Ça, c'est le tyran, ça, c'est le despote, ça, c'est l'autocrate, ça, c'est le dictateur qui n'a rien à voir avec la conception musulmane de la bonne gouvernance, de la gouvernance bien guidée, bien inspirée, le khilaf al-rashida. Ça n'a rien à voir. Le calife, c'est un fonctionnaire chez la Ummah. L'Ummah, c'est l'employeur. Et elle vient repérer dans le stock de ces citoyens co-religionnaires musulmans le plus à même de porter son projet, ses valeurs, ses intérêt. Tu viens, toi, Omar, ou Abu Bakr, ou Ali, ou Kevin, pourquoi pas un musulman, porteur de ce projet Marhaba, tu viens et je contractualise avec toi. Donc, tu portes mes valeurs, tu les défends, je te mandate pendant 4 ans, 2 ans, 5 ans, c'est An-Nasu ala shurutihim. N'est-ce pas? Donc on est censé, même dans le mariage, même dans des contrats sacrés, Allah nous donne la permission de rajouter des clauses pour garantir, n'est-ce pas, la solidité du contrat. Le mariage, normalement, c'est Dieu qui a déterminé les clauses d'un mariage islamique. Oui ou non? C'est le consentement mutuel, c'est les témoins, c'est le douer, donc la dot, le cadeau nuptial, c'est tout ça. Et pourtant, beaucoup de ulama ont permis que les hommes, les contractants, rajoutent des clauses pour bien cerner, serrer, borner le mariage de manière à lui faire produire tout le bonheur, n'est-ce pas, et toutes les visées spirituelles d'un mariage islamique. Il n'y a pas et pourtant le mariage, il est codifié par Allah. Qu'en est-il pour le système politique qui n'a pas été codifié par Allah? Allah nous a dit, faites-le dans la shura, le seul principe, n'est-ce pas, à respecter dans le choix de nos dirigeants, c'est shura. Il ne faut pas que quelqu'un vienne s'imposer, n'est-ce pas, à nous contre notre propre chef, contre notre gré. Dès lors qu'on le fasse dans le cadre de la shura, après c'est à nous de multiplier les clauses, n'est-ce pas, de manière à rendre cette gouvernance au plus près, de l'installer, de la mettre au plus près des valeurs de l'islam. Tu as un mandat de 4 ans, on te permet de te présenter une deuxième fois. La troisième fois, non, tu ne te représentes pas, même si tu es excellent. Par exemple, je dis n'importe quoi, c'est la Ummah qui définit, n'est-ce pas? On fait un système de vote, on peut même coefficienter les voix. On n'est pas censé imiter et singer ce qui se fait ailleurs. Je coefficiente quelqu'un qui n'a aucun niveau, sa voix ne doit pas être à égalité avec quelqu'un qui a fait bac plus 30 ou bac plus 40, quelqu'un qui ne fait pas la prière. Voilà. Et sa voix ne compte pas comme celle de quelqu'un qui est assidu, etc. Je peux, et on discute, et on peut réviser à la baisse, à la hausse, et voilà, et contractualiser ce pacte de la gouvernance. Donc, vous voyez que cette manière d'intervenir dans la gestion des affaires publiques, même en intra-islamique, entre nous les musulmans, on est censé être dans la contractualisation, dans la production des clauses,
à plus forte raison avec l'autre aussi. Donc, je m'entretiens avec lui, je fais mes propositions, je place la barre très haut, et après, lui aussi, il place, et on discute, n'est-ce pas? Et entre nous aussi, il faut qu'on soit dans cette formation continuelle, dans cette dissertation, dans cette délibération de manière à développer d'entre nous, n'est-ce pas, à faire augmenter le niveau citoyen, le niveau de compréhension, d'intelligence sociale et politique, parce que à trop vouloir s'isoler, on finit par devenir karamakumullah, je choisis mes mots, incapable de voir et de décider, parce que le discernement dans le jugement politique, il vient avec la pratique, n'est-ce pas? Et la pratique de la shura, c'est comme un muscle. Tu le travailles, tu le développes, tu ne le travailles pas, tu restes isolé sous prétexte qu'ils sont des koufars, et tu ne veux pas mêler ta pureté avec leur pollution, et donc tu finiras par devenir un niveau zéro en politique, parce que tu ne connais rien du tout des rouages de cette société, et du coup tu ne pourras pas la faire avancer. Non, tu ne connais rien. Le MEDEF, les accès à cette société, les décideurs, les lobbies, si tu connais rien de tout ça, excuse-moi, tu vas prêcher ta parole à l'adresse des convaincus. On va se miroiter entre nous, on va se ghettoiser, n'est-ce pas, et vivre sur la marge de cette société. Est-ce que c'est islamique ça? Et normalement, l'islam, il nous demande d'être courageux et d'aller vers l'autre pour lui apporter le témoignage. Voilà là. Quand on se préoccupe de nos pratiques intra-islamiques et après moi le déluge, c'est pas islamique ça. Et je termine avec ce hadith. Je vous redonne la parole du prophète, je vous ai promis de le citer. Il est extraordinaire ce hadith. Il nous donne une image du prophète, celui qui défend les hudud, donc les limites d'Allah, les balises, ses repères, ses valeurs cardinales, ses fondamentaux de la fitra et de l'islam, celui qui les défend, et celui qui ne les défend pas ressemble à des passagers qui ont partagé un voyage sur un bateau, un vaisseau naval, si vous voulez. Et une partie a choisi d'être à la partie supérieure du bateau, et une deuxième partie a choisi, ou le tirage au sort a fait qu'elle soit dans le bas-bord du navire. Voilà. Et ceux d'en bas, quand ils voulaient s'approvisionner en eau, ils étaient obligés de monter, et donc fatalement de déranger ceux d'en haut pour s'approvisionner en eau. À un certain moment, ils ne voulant pas perdre la face et déranger les gens d'en haut, ils se sont concertés entre eux et ils ont décidé d'ébrécher, de créer une brèche, un trou à leur niveau pour ne pas monter, n'est-ce pas, et s'approvisionner du côté supérieur du bateau. Et le prophète de nous dire, c'est un hadith du prophète, si vous voulez, je vais le dire en arabe, Inch'Allah, pour plus de légitimité. Alors, et le prophète de dire, si les gens d'en haut les laissent faire, sous quelque prétexte que ce soit, liberté, ne pas déranger les autres, courtoisie, élégance, les valeurs, donc on peut les multiplier par un. Donc sous quelque prétexte fallacieux que ce soit, je dis fallacieux parce que ce ne sont que des prétextes, ce ne sont pas des arguments. Trouer un bateau, on ne peut pas argumenter ça, on ne peut pas le démontrer. Donc le prophète dit, s'il les laisse faire, ils vont, donc le bateau va prendre de l'eau, il va
chavirer et eux de se noyer, donc les gens qui ont créé la brèche, et tous les voyageurs, les passagers de ce bateau. Hein? Quand le naufrage survient, il ne va pas épargner les gens qui n'ont pas participé au forfait. Hein? Le naufrage ne va pas concerner uniquement, exclusivement les gens qui ont ébréché le bateau. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est le prophète qui parle, alayhi salatu wassalam. Voilà. Mais s'il les empêche de sévir, donc de commettre ce forfait, ils les sauveront. Et eux-mêmes, ils seront sauvés et tout le monde sera sauvé. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها كلما مروا على من هم أعلاها ليسقوا من الماء آذوهم فأرادوا أن يحدثوا ثقبة ليستفيدوا من الماء مباشرة دون المرور بالذين يسكنون في الطابق العلوي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن منعوهم نجوا ونجوا جميعا. Nous partageons tous le même bateau, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que les méfaits des uns ne les concernent que eux-mêmes. Les méfaits n'engagent que les fauteurs de ces méfaits, de ces troubles, et les autres ne seront point du tout inquiétés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On partage tous le même espace, le même oxygène, les mêmes écoles, les choses qu'on partage sont à ne point finir. Et donc si on laisse une minorité sévir et polluer les conditions de la vie ici-bas, de la vie écologique, de la vie morale, de la vie éthique, de la vie intellectuelle, de la vie médiatique, si on les laisse, ces gens-là, sévir sans rien faire, nous tous serons du nombre des noyés, à coup sûr. Mais si on essaye d'agir, Inch'Allah, sur le cours de l'histoire, de nous aider, nous qui formons, Inch'Allah, cet axe du vrai, du bien, du juste, de la vertu, de l'éthique, de la morale, Inch'Allah, nous nous inscrivons dans le sens de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ne nous privera pas d'un résultat, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما.